أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الصلاة والسلام عليك يا من أرسل الله تعالى رحمة للعالمين الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك أجمعين الصلاة والسلام عليكم يا أنبياء الله اللهم رب هذه الدعوات التامة والصلاة القائمة بهم الوسيلة والفضيلة درجة رفيع وبعث اللهم انفع الحمد الذي وعدت الرسل والشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد على سيد الكائنات صلوات اللهم صل على سيدنا السلام عليكم Das habe ich schon getan, dafür live.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. زيارة في شرف النبي صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام وإلى مشايخنا الكرام، خاصة إلى الرشع ونقشبان محمد الويس البخاري، وإلى سلطان الأولياء شيخ عبد الله فايز دغستاني، وحبيبنا وطبيب قلوبنا شيخ محمد ناظم الحقاني الرباني، وسائر ساداتنا والصديقيون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. لست يا سيدنا من الجسد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقي ولا اعتمادي إلا على الله عليه توكلت وإليه أنيب. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ولا نظير له ولا مثيل له شهادة موصلة إلى دار القرار. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله تعالى رحمة للعالمين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأولاده وأزواجه وأصحابه وأتباعه وخلفاء راشدين المهديين من بعد ووزراء الكاملين في عهده، خصوصا منهم على أئمة خلفاء رسول الله على التحقيق، أمراء المؤمنين حضرة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ذو القدر الجليل، وعلى بقية أصحابه وتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. يا أيها المؤمنون الهادرون اتقوا الله تعالى وأطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه منزل نبي مرسل
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين آمن بالله صدق الله العظيم أيها المؤمنون O ihr Gläubigen, Juma Mubarak, MashaAllah, Heilige Freitag, das ist der Juma. Wir gratulieren dazu und dafür, dass wir erschaffen worden sind als Menschen. Gratulieren wir jeden, als Menschen erschaffen worden zu sein und die Ehre von Allah subhanahu wa ta'ala zu bekommen. Und möge Allah uns helfen, diese Ehre wahrzunehmen und sie zu schätzen und zu würdigen. Denn weitgehend ist es so auf der Welt, dass die Leute sie nicht wahrnehmen. Sie sagen, auf der Welt 99% oder 90%, die sagen kein Gott. Sie sagen, es gibt keinen Gott. Sie wollen selber bestimmen, was richtig ist. Sie haben offiziell sozusagen die Gesetze Gottes, nach denen sie sich lange gehalten haben, abgeschafft und die Ratio, die Vernunft als neuen Gott erklärt, und damit sind alle Tyrannen, Nimrods, Pharaos, die selbst angebetet werden möchten. Und Allah schickt Strafen und Prüfungen und Reinigungen. Jetzt ist eine große Reinigung beginnt und Allah schickt seine Armeen. Die Armeen von Allah, Armeen der Himmel und der Erden gehören Allah, so heißt es im Koran. Und er hat auch Nimrod, der gesagt hat, ich bekämpfe Allah, sozusagen, ich kämpfe gegen Allah, ich bin der Herr, ich bekämpfe deinen Herrn, hat er zu ihm gesagt, ich bekämpfe deinen Herrn. Und Allah hat ihm geschickt, hat ihm Armeen geschickt, und weil er hat es auch gefordert, wo sind deine Armeen, hat er gesagt, ja Allah, zeig mal deine Armeen. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat ihm, da kamen keine Armeen, keine Panzer, keine Bomben, keine Schwerter, keine Armeen. Da kam am Horizont, haben sie dann gesehen, einen schwarzen Strich am Horizont, der immer näher kam, und das wurde immer lauter, erst so ein Sausen, und dann wurde es riesig, zu einem riesigen Lärm. Da waren das unzählige Mücken. Hatten Mücken benutzt, Allah subhanahu wa ta'ala, um die Armeen von Nimrod und Nimrod selber zu erledigen. Eine Mücke ist reingekrochen in seinen Helm und in sein Ohr und hat sein Gehirn zerstört. So ist das. Jetzt schickt Allah für die Menschheit eine andere unsichtbare Armee, die noch kleiner ist als Mücken. Das sind Viren, und die sind dazu da, die Leute zu warnen. Das ist eine Warnung an Menschen. An Menschen, die alles vergessen, die ihre Grenzen nicht kennen. Die gehen außerhalb ihrer Grenzen. Allah hat uns Grenzen gesetzt. Er hat uns erschaffen mit unseren Kräften, mit unseren Trieben, mit allem, was wir haben, und hat Grenzen gesetzt diesen Dingen. Und der Mensch verlässt alle Grenzen. Die einzige Religion, die heute existiert auf diesem Globus, die noch diese Grenzen wahrnimmt, ist der Islam. Alle anderen Religionen haben schon ihre Grenzen schon lange verlassen.
sind schon Christen, Juden, haben ihre Grenzen schon lange verlassen, halten sich nicht an die Grenzen, die Allah ihnen gegeben hat. Einzige Religion, die noch ganz klar sagt und ganz klar belegt und ganz klar zeigt, ist im Islam. Und deswegen sind auch Shaitan und seine Schergen, seine Agenten sind dagegen. Und das Schlimmste ist für diese Shaitane, Islam zu sagen und die Grenzen von Islam aufzuweisen. Ja, dann bist du in der gottlosen Gesellschaft, bist du ein ganz Schlimmer, wenn du sagst, es gibt Grenzen. Deswegen mögen die Leute Islam nicht, weil Islam sagt, dein Ego hat Grenzen. Du darfst das machen und das nicht mehr, das ist deine Grenze. Das sagt Islam, deswegen hassen die alle Islam, weil ihre Egos hassen Islam und ihre Egos gehen nach Shaitan. Und Shaitan ist ihr Gott und ihr Herr und sie selber sind sich selber Gott. Deswegen hassen sie Islam. Wenn einer kommt mit der Wahrheit, dann sind sie natürlich stinksauer. Und jetzt kommt eine Warnung und Allah wird ihnen zeigen, was Sache ist. Und es ist eine Chance, noch eine Warnung ist eine Chance. Und viele gute Menschen, die überall sind auch, ja, die nehmen das wahr und die haben das auch so gesagt. Ja, wir sind zu Hause, wir besinnen uns, wir gehen in uns, wir überlegen uns, wie unser Leben ist, wie ist unser Charakter, können wir was verbessern in unserem Leben, können wir was besser machen, was machen wir falsch. Ja, einfach mal überlegen, mal klein werden. Ego hat sich aufgeplustert, er ist Nummer 1, will Nummer 1 sein, riesigen, wie ein Ballon aufgepustet und hat eine überdimensionale Monsterhaftigkeit angenommen inzwischen. Und es wird reduziert auf seine Originalgröße. Möge Allah uns helfen, inshallah, diese Chance wahrzunehmen. Ja, es ist ein Rückzug. Allah zwingt uns zu einem Rückzug, zu einem häuslichen Rückzug. Und das ist gut. Das ist gut. Es kommt auch genau in der Zeit, wo der klassische Rückzug, der islamisch klassische Rückzug da ist. Nämlich im Rajab Sharif, jetzt ist der Rajab, der Monat Allahs, das ist die klassische Zeit für Khilwa, für einen Rückzug, wo man sich besinnt, wo man sich abschneidet von der Welt, von seinen weltlichen Beziehungen. Das ist wie ein Check-up, ein Training. Und dieses soll man so benutzen. Und das ist die Chance, die wir jetzt haben, unser Herzen zu reinigen. Wir sind hier auf diesem Globus, um unser Herzen zu reinigen. Ja, wir sind nicht aus Zufall da. Ja, dann sagen die Leute, nee, es gibt keinen Gott und wir sind Natur, alles Natur. Ja, Natur fällt auf ihre Köpfe jetzt. Diese Leute, die das sagen. Ja, das ist nicht Natur, es ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und wer noch Verstand hat, der guckt in sich hinein und der nutzt diese Zeit, um in sich hineinzugucken und zu prüfen, wer er ist und nachzudenken. Nachdenken ist die Verhinderung des Nachdenkens ist das größte Mittel von Shaitan. Dass du nicht nachdenkst, nicht richtig nachdenkst. Ja, nicht ein wertvolles Nachdenken. Ja, das verhindert. Fernsehen war eine große Sache, das ist ja schon seit langer Zeit, wo das entstanden ist, war das größte Mittel von Shaitan, den Menschen abzulenken. Es ist immer die Ablenkung. Es ist einerseits das Meditieren, Nachdenken über Allah und über sich selber, das ist wertvoll und das dient dir und das dient deiner Umgebung, anderen Menschen, und dann alles, was dich ablenkt, ist für den Mülleimer sozusagen. Es nützt dir nichts. Und jetzt hat Allah das geschickt, um uns zum Nachdenken nochmal anzuregen. Shaitan hat verhindert, dass wir nachdenken, verhindert ständig, dass die Menschen nachdenken, um sie unter seine Herrschaft zu kriegen. Und das hat er geschafft. Dann ist alles noch gesteigert, Fernsehen, jetzt ist Computer, jetzt ist 1000 Filme und durch den Computer und durch Internet und alles, sodass die Leute nicht mehr nachdenken, nicht selber nachdenken. Wenn sie noch was wissen wollen, dann gucken sie nach im Internet, die Meinungen von Shaitan Internet, holen sie noch raus. Das ist hier nichts mehr, da ist nichts mehr.
Das ist nichts mehr. Der Virus, sag nicht, der Virus ist gefährlich. Der Virus ist nicht gefährlich. Shaitan ist gefährlich. Shaitan hat dich schon längst ausgeschaltet. Er ist schon in deinem Hirn, da braucht gar kein Virus mehr kommen, das dein Hirn zerfrisst. Shaitan hat schon dein Hirn zerfressen. Schluss, aus, Dunkelheit, da ist nichts mehr. Was da kommt, ist nur noch Dunkelheit. Der Tod und Dunkelheit anschließend. Keine Hoffnung, kein Licht, keine Schönheit, keine Weisheit, keine Ewigkeit, was alle Propheten gebracht haben. Alle Propheten sind gekommen, 124.000 Leute, wacht auf! 124.000 Propheten haben das Gleiche gesagt. Sind die alle blöd? Oder seid ihr blöd? Die sind nicht blöd. Es waren die besten Menschen mit den besten Charakteren, die nie irgendjemandem was zuleide getan haben. Die Propheten. Sie haben immer nur geholfen, waren immer selbstlos. Das ist ein Ideal. Mach mal erstmal sowas nach. Und auf die hört ihr nicht. Aber auf jeden Shaitan, auf jeden Tyrannen, auf jeden Mist, auf jeden Shaitan wird gehört. Das heißt Dunkelheit. Das ist Zerstörung. Wir sind dabei, den Planeten zu zerstören. Allah schickt uns jetzt etwas, was uns aufwecken soll und uns noch eine Chance gibt, nachzudenken, noch eine Chance gibt, uns zu reinigen, unsere Herzen zu reinigen und umzukehren sozusagen, Tauber zu machen. Und diese Tore sind offen, speziell in dieser Zeit. Es ist eine Zeit, die Allah extra erschaffen hat für diese Tauber, für Rückkehr, für Besinnung, für Reinigung. Ja, diese Zeit, Rajab und danach Schaban, der Monat des Propheten Mohammed, und dann Ramadan, die heiligen 3 Monate. Ja, und heute Abend oder auch morgen Abend, je nachdem wie die Kalender jetzt sind, ist die Laylat al-Miraj, die Nachtreise des Propheten. Die wird gefeiert, ja, wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam eingeladen worden ist, ja, in die göttliche Gegenwart. Und inshallah mögen wir daran teilnehmen können, in welcher Form auch immer, alle. Amen. Und werden die Baraka, den Segen davon nehmen, inshallah. Möge Allah uns schützen. Amen. Our English brothers and sisters, English speaking brothers and sisters, we are saying Juma Mubarak, and this is a holy day, and we are congratulating everyone, first of all, that he is created, a human being, that he is a human being, and that he gets honor. Why he is congratulated, everyone should be, and everything also should be congratulated in this creation, because what is the reason? He is created from Allah Almighty. And you are created from Allah Almighty. And this is a holy chance that you can say, La ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, that there is only Allah. He gives you this mind, the soul, the heart, everything to say this. This is honor, big honor. Laqad karamna bani Adam is in the Quran, we honored him. That is a big, big honor. And human beings, they lost this. They lost it, they trampled on it, they don't like it, they don't want it. They want shaitan and their nafs and their ego, their own will, not Allah's will, not God's will, only their own will they want, and they're following shaitan, and they throw away this honor. And Allah giving punishment. Yes, because everyone, he is in monster ego. Yes, you are saying about Nimrod, Pharaoh, and this tyrant, that tyrant. We are more than that. Everyone must know that he is more than that. That he is 1,000 Nimrods and 1,000 Pharaohs, 1,000 Hitlers, 1,000 this, 1,000 that tyrant. You are worse. And now coming a chance. Then Nimrod, he said to Ibrahim alayhi salam, "Oh Ibrahim, I am fighting your Lord. I fight him. I am the Lord. And tell your Lord to bring his armies. I am fighting." He was so mad that he said this. Then Allah and Ibrahim said, "They will come. They will come. Wait a little bit. Wait a little bit more. Nothing coming. No armies, no swords, nothing, no weapons, no armies, men coming, nothing coming." And Ibrahim saying, wait, they are coming.
And then they came, on the horizon there was a very thin black thing, something coming from there. They don't know what it is, and it's coming nearer, and the sound is getting more and more and more until you cannot hear anything anymore. This very, very loud sound. It is billions, and you cannot, unlimited number of mosquitoes he's sending. Mosquitoes is enough for Nimrod, not weapons. No, mosquitoes is enough. They killed all of them, and they killed Nimrod, one mosquito coming into his helmet, into his ear, and destroying his brain, and finished. Now, Allah subhanahu wa ta'ala is sending to people, to us, a virus, even less than a mosquito. You cannot see it at all. Yes, he's sending this to wake us up. Yes. What is this atom bombs, or what they are preparing? They're preparing big wars, the biggest shaitans, the biggest egos, the tyrants. What is the characteristic of the tyrants? I am one. I am the one. No one else. America saying no one else. We are. Russia also saying, coming on, no, we are. This is what they say. And Allah is sending something, you cannot see it. And you are finished. Finished. Nothing. You are doing nothing. He is showing you. Start to think. Think about it. Thinking is taken away from shaitan since long time. When the television came up long years ago, then was finished the thinking of people. No time for thinking. This is one of the biggest instruments from shaitan to keep you away from thinking about Allah, thinking about yourself, thinking about the reason that you are existing in this world. He take it away. And then it came more through the internet and computer techniques. He used the techniques for what? Not to think. You must not think. You must be busy all the time with techniques. All the time. Don't think. Shaitan is saying. That is his message. Don't think 1 second. And Prophet saying, if you think 1 hour in a good way, in a deep way, in a real way, the best thinking, it may be better than 70 years of worshipping. Yes, we have to think, and this is a chance. Allah sending this virus, it's a chance for us to think and to be in retreat. This is a retreat, a khulwa, for all mankind, more or less. They are forced to be at home. Home retreat brings good blessings, brings the people, they have more connections, they look for their relations, and they think about what they are doing. If they can, we should use it to think about our characters, how we can make our life better, how we can make every day our life better, what is our situation, in which situation we are, how we can make our life better for us and for others. Yes, that is a good chance, and to worship Allah, to look for the reality, look for reality. You think that is Allah is not reality? You are not reality. You are illusion. Ego is illusion. It's a monster. It's not existing. No. Ego has no existence. It will die, will finish. And reality will stay. Reality, on which is the basic of this whole creation, there is a reality coming from a reality. And everything is going back to that reality. And that is Haqq, and that is Allah Almighty. It's God Almighty. Everyone has to say this and to see it. Islam now on this time is the only religion who has the power, who has some power. Other religions, all of them, they have no power. Why? Because they are going over the limits. Even they have a religion, but they go over the limits. They have no limits to do any haram, any shaitanic thing, any harmful thing they are doing. But Islam saying, no, there is a limit. You have ego, yes, that is good. You must have ego, that is from Allah Almighty, but you have a limit. That is a limit, that is your limit. Stay in your limits. Stay in your limits. And you, and ulemas, also they have to say this to people. They are not saying, ulemas from Al-Azhar, the ulemas, the high educated people from Islam and theologians, they are not saying anything
They don't preach this, they don't say this. And why they don't say this? They have to say it. May Allah help us, inshallah, to wake up and to take this chance and to be in, to find something for cleaning our hearts, inshallah, in this time, and to bless people. We are asking Allah to give this chance as a chance and to bless people and to save them from the hands of shaitan and hands of their egos. May Allah bless us, inshallah, and bless everyone. And tonight or tomorrow, depending on the calendar on which the people they are going, but there is Laylat al-Miraj, maybe tonight or tomorrow night. Laylat al-Miraj is a journey of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, which he did to follow the invitation of Allah Almighty. Yes, it is a very important, very blessed night, and may Allah, inshallah, everyone taking part to be in the blessings of this night, inshallah. ألا إن أحسن الكلام وأبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في كلام وذكرية في القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الحمد لله حمد الكاملين والصلاة والسلام على رسولنا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما للنبي تكريما لفخامة شان الصفي فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النجي ومتوان دار الجحيم مغفر العرب عجم مولانا ومولى العالمين محترمين سيدنا بقاسم محمد يا أيها المشتاقون لنور جمال ومحتاجون شفته صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين. اللهم انصرنا نصرا عزيزا واخترنا فتحا قريبا. اللهم اجعلنا من لدنك وليا. اللهم اجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا واكتب صحة والسلام والعفو والعافية والنصر علينا وعلى حجاج وزواري وغزاة ومسافرين في برك وبحرك وجوك من أمة محمد أجمعين صلى الله عليه وسلم. وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله الأكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر.